Evening, everyone. Hope you all are fine. This is me, Tasneem. Welcome back to our channel. And this is today we'll do the English second paper. So without delay, we can start the class. And I'm sharing. If it is okay, then you can say yes, miss. I can see the slide. Can you see this one? Yes, ma'am, I can see. Okay, so we can see some words. These are noun, verb, adjective, and adverb. So within 5 minutes, all of you have to write it down. Okay, if possible, you can write down the Bangla also because you have to know the Bangla as well. So it's very important. So write down identification. আমরা একবার একটু পড়ে নেই। আইডেন্টিফিকেশন শনাক্তকরণ, আইডেন্টিফাই শনাক্ত করা, আইডেন্টিফাই। সো বাসায় যখন আমরা পড়বো অবভিয়াসলি এটাকে আমরা 4-5 বার করে রিপিট করবো, না হলে আমাদের মনে থাকবে না। আইডেন্টিফিকেশন, আইডেন্টিফাই, আইডেন্টিফাইড, আইডেন্টিফিকেশন, আইডেন্টিফাই অ্যান্ড আইডেন্টিফাই। সো হুইচ ওয়ান ইজ ভার্ব আমরা খেয়াল করবো। হ্যাঁ, ঈশান সাউন্ড বন্ধ রাখবো। Ignorance, ignore, ignorant, ignorantly. Then innocence, innocent, innocently. Imagination, imagine, imaginative, imaginatively. ইমিটেশন মানে অনুকরণ করা, একজন বাচ্চারা যেরকম খুব বেশি অনুকরণ করতে পছন্দ করে, চিলড্রেন লাভস টু ইমিটেট উইথ আদার্স অর প্যারেন্টস। সো ইমিটেশন, ইমিটেট, ইমিটেটিভ। Invention, invent, inventive, inventive. Industry, industrial, another way, industrious, পরিশ্রমী, and industrially, industriously. Laugher, laugh, laugh, laughable, laughably. So দ্রুত লিখবো, আজকে শর্ট দিয়েছে I to L, এবং অবশ্যই মুখে উচ্চারণ করে লিখবো। ঠিক আছে, সেম ওয়ে মুখে উচ্চারণ করে লিখবো এবং লিখতে লিখতে শিখে ফেলবো কাইন্ডলি।
Is it okay, all of you? Yes, ma'am. Good. So I think Ishan is first. Shahriar video on করবো. How was your exam, Shahriar? If 21, you were an exam, Shahriar, are you there? আচ্ছা ঈশান আমরা একবার পড়বো জোরে। সালমান ডান? ইয়েস, তাহলে আমরা যাদের শেষ ম্যাম দিয়ে আমরা একটু পড়বো কুইকলি, উচ্চারণ করবো ক্লিয়ারলি। Okay. আইডেন্টিফিকেশন। Identification, identify, identified. Ignorance, ignore, ignorant, ignorantly. সালমান সাউন্ড দিব। Okay. হ্যাঁ। Innocent, innocent, আইডেন্টিফিকেশন, innocently. Imagination, আইডেন্টিফাই, imagine, ইগনোর, imaginative, imagination, imaginatively. ignorantly, hence, Imitation, imitate, imitative, imagination, initiative. Invention, invent, imagination, inventive, inventively. Industry, imitate, industrial or industrious, imaginative, industrially invent, or industriously. Laugh, inventable, laughter, laugh, laughable, industrial, industriously, laughably. industriously, laughter, laugh, laughable, laughably. So it's done. I think we can go with another one. Before that, all of you show your copy. একটু কপিটা দেখবো আমরা। Everyone, show your copy. Shahriar, video on করবো। Show your copy. Salman, show your copy. Nuhat, show your copy. আর একটু কাছে নিয়ে আসবো। আচ্ছা, আমরা কিন্তু এটা একটা পাতায় লিখবো অথবা এগুলো ফটোকপি করে রাখবো, হ্যাঁ, এগুলো বারবার করে করবো। আচ্ছা, শাহরিয়ারকে দেখতে পাচ্ছি না, সরি শাহরিয়ার। নাও okay, so you can do this one, and here you have to write down the whole page because later you have to give the presentation about this small topic. Okay, so think that this is a small passage and complete the text adding suffix, prefixes or both, or the both with the underlined words. Underline যে ওয়ার্ড মানে যে ওয়ার্ড গুলো আছে হিসেবে, আন্ডারলাইন না, ব্রেকেটে যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলোকে আমরা সাফিক্স প্রিফিক্স করব, কিন্তু এটারই আমরা একটা প্রেজেন্টেশন নেব। দ্যাটস ওয়াই তোমাদেরকে বলবো পুরোটাই লিখতে, ঠিক আছে? ইটস নট সো বিগ, এম আই রাইট? অনেক বেশি বড় এটা? নো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সাদিয়ার হাসিটা অনেক সুন্দর। So Salman, I think you understand this. You have to write down with full sentence. পুরো সেন্টেন্সে লিখবো যাতে করে লিখলে আমরা একটু আইডিয়াটা আরো ভালো করে চলে আসবে ব্রেনে। সো প্রেজেন্টেশন যেন দেওয়া যায়।
Why you stop your video on your video, Rohan? Is it done? Shohardo, is it done? Sadman, Salman, Sadia, not done? আমরা কোনোটা যদি নাও পারি, if you don't anyone, you just blank it, but you have to complete whole writing. Okay? আমরা একটার জন্য বসে থাকবো না। সালমান কি বসেছিলাম? No, you have to write down full. Ashfaq on your video. Nuhat, Shahriar. আচ্ছা। So আমরা আর এটা নিয়ে সময় নষ্ট করবো না। I can
Can I reveal the answer now? যার যতটুকু হয়েছে, will I reveal the answer now, Ishan? Okay, Shuhada, is Yes, it ma'am, you okay? can. আচ্ছা, তো দেখো আমাদের আইডিয়া, তোমাদের আইডিয়া কতটুকু আছে। Child labor is considered a matter of grace লেখা আছে, তাহলে কি বলবো, কি বলা যায়, এটার আগে কি দেওয়া যায়, কি লিখেছি সবাই বলো, নাম্বার ওয়ান কি লিখেছি, হোয়াট ডিড ইউ রাইট সাদিয়া? graceful, গ্রেসফুল। আচ্ছা, গ্রেসফুল মানে কি, মানে খুব, যদি বলি মানে প্রশংসার যোগ্য এরকম কিছু, ফর দ্য নেশন চাইল্ড লেবার গ্রেসফুল হয়, এটার বিপরীতটা কি হবে, ডিসগ্রেস। ক্লিয়ার? তাহলে থিঙ্ক করতে হবে ওভাবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, সাউন্ডটা ভিডিও অন রাখতে হবে। চাইল্ড লেবার ইজ কনসিডার্ড আ ম্যাটার অফ ডিসগ্রেস, খুব খেয়াল করবো। তো এখানে গ্রেস, ডিসগ্রেস একটা পরিতাপের বিষয় ফর এ নেশন। wherever children, যেখানেই ছেলেমেয়েরা আর এমপ্লয়েড, তারা যেখানেই কাজ করে না কেন, either it is তাহলে domestic ungraceful হবে। work, হ্যাঁ, ডিসগ্রেসফুলও হয়, তাহলে ওই দুইটাই বসবে, ঠিক আছে। ডিসগ্রেস ফর আ নেশন, wherever children are employed, either it is domestic work or factory work, ওরা কোনো ডোমেস্টিক গৃহ মানে বাসায় কাজ করুক আর কোনো ফ্যাক্টরিতে কারখানায় কাজ করুক, either it is রিক্সা পুলিং মানে রিক্সা চালাক, or working in a shop or হোটেল, শপে অথবা হোটেলে কাজ করুক, দে আর ট্রিটেড লেখা আছে, তাদেরকে আসলে মিস ট্রিটেড করা হয়, তাই না, ঠিক মতো ট্রিট করা হয় না, দে আর মিস ট্রিটেড। So passive voice, they are mistreated. Salman video on করবো। So treated, mistreated. They are employ, তাহলে কি হবে, they are employers, যারা তাদেরকে নিয়োগ দেয়, they are employers don't। আচ্ছা, এই যে don't আছে, তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই যেটা দিব সেটা হচ্ছে প্লুরাল হবে, তাই না, এই যে they are employers, যদি s না দিই তাহলে it will be wrong, because এখানে don't আছে। তাহলে দেয়ার এমপ্লয়ার্স ডু নট গিভ দেম দেয়ার ডিউ রাইটস, তাদের যে সঠিক যেই যেটা পাওয়ার সেই অধিকারটা কিন্তু দেয় না। চিলড্রেন ওয়ার্ক ফর লঙ্গার পিরিয়ড, অনেকক্ষণ কাজ করে, ইন, কোথায় কাজ করে, হেলদি লাইফ, হেলদি এনভায়রনমেন্টে, নো, আনহেলদি, Unhealthy. আনহেলথি, উচ্চারণটা হচ্ছে হেলথি, আনহেলথি, আনহেলথি অ্যান্ড আনফেভারেবল, ঠিক আছে, ফেভারেবল আছে, কি লিখবো, unfavorable condition, and that is, যেটা ছিল sorrowful, দুঃখজনক। they are not given due wages, সঠিক যে মজুরি, ওয়েজ মানে মজুরি, সঠিক যে মজুরি সেটাও দেওয়া হয় না, it's very sorrowful. many children do the work of the adults, মানে বড়দের কাজ করে, and often do the risk আছে, তাহলে কি হবে, risky and dangerous, danger, dangerous, dangerous, dangerous work। তাহলে অনেক ছেলে মেয়ে বড়দের কাজ করে এবং প্রায় সেটা খুব রিস্কি হয় এবং খুবই মারাত্মক, ডেঞ্জারাস হয়। স্ট্রিক্ট লস শুড বি, একদম স্ট্রিক্টলি লস, আইন, আইন প্রয়োগ করতে হবে, শুড বি, ফোর্স আছে, তাহলে এনফোর্সড, প্রয়োগ করতে হবে, একদম এনফোর্স, এগেইনস্ট এমপ্লয়িং চিলড্রেন ইন ম্যানুয়াল ওয়ার্ক, ম্যানুয়াল মানে এটা শুড বি এনফোর্স এগেইনস্ট, এটার বিরুদ্ধে। দেয়ার প্যারেন্টস, তাদের ছেলে বাবা মাদের, শুড বি এনকারেজড, তাদেরকে এনকারেজ করতে হবে কিসের জন্য, টু সেন্ড দেয়ার চিলড্রেন টু স্কুল, স্কুলে পাঠানোর জন্য। ক্লিয়ার? কার কয়টা হয়েছে, হাউ মেনি মার্কস হ্যাভ ইউ গট, কয়টা কারেক্ট হয়েছে, 1 2 3 4 5 7 9 10, 5 6 7, গুড, 5 6, আচ্ছা, সৌহার্দ্য 4, আচ্ছা, ভেরি গুড, নোহাদের হচ্ছে 8, মাশাআল্লাহ। সালমান, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ?
ফিঙ্গার দেখাও। 4, 4. you got 4, but now you understand where the wrong। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবো, এই জন্যই আমরা ভোকাবুলারি গুলো দিয়েছি, ওয়ার্ড গুলো দিয়েছি। যত বেশি প্র্যাকটিস করবো আমরা পারবো। ঠিক আছে, প্র্যাকটিসের উপরে আসলে কোনো মানে প্র্যাকটিসের বিকল্প কিছুই নেই। যে যত প্র্যাকটিস করবে সে এমনিতেই পারবে, চলে আসবে মাইন্ডে। আচ্ছা, তাহলে এটা আবার একটু পড়ি এখন সবাই। অল অফ ইউ রিড আউট, আনমিউট ইউরসেলফ এন্ড রিড আউট। চাইল্ড লেবার ইজ কনসিডার এ ম্যাটার অফ ডিসগ্রেস ফর আ নেশন। সবাই পড়ি, সাউন্ড দিব। Okay. হুম। Child labor is a consist a matter of the disgrace for a nation, for a nation. However, children are employed either domestic work or a factory work, either rickshaw pulling or working in a shop or hotel. They are mistreated. They are employees. Don't give them their due rights. Children work for longer period in unhealthy and unfavorable condition. And what is sorrowful, they are not given due wages. Many children do work to adults and often due to the risky Children. and dangerous work. Strict laws should be enforced against employing the children in manual work. Their parents should be encouraged to 12. send their children to school. Parents to send their children to school. আচ্ছা, সো আমরা আবার এটা একটু প্র্যাকটিস করি, দেখো। গ্রেস, ডিসগ্রেস, ট্রিটেড, মিসট্রিটেড, ট্রিটেড, মিসট্রিটেড, এমপ্লয়, এমপ্লয়ার্স, এমপ্লয়, এমপ্লয়ার্স। দেন ডিতে ছিল হেলথি, আনহেলথি, হেলথি, আনহেলথি, ফেভারেবল, আনফেভারেবল, ফেভারেবল, আনফেভারেবল। সবাই প্র্যাকটিস করো পাশাপাশি। সরো, সরোফুল, সরো, sorrowful, risk, risky, risk, risky, danger, মানে ডেঞ্জার বলবো না, danger, dangerous, danger, dangerous, force, enforce, force, enforce, courage, encourage, courage, encourage। ঠিক আছে, বাসায় আবার কি করবো, এই ওয়ার্ড গুলো পাশাপাশি এরকম করে লিখবো, তাহলে আরো মনে থাকবে। ইজ ইট ওকে? আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে ওই যে 40 মিনিটের মধ্যে কেটে যায় না, তখন বসে বসে এটা প্রেজেন্টেশনটা রেডি করবো। ওকে, ক্লিয়ার? 10 মিনিটস। আচ্ছা, সৌহার্দ্য মনে হয় জানো না, সৌহার্দ্য আমাদের 40 মিনিটস পর কেটে যাবে, হ্যাঁ, তখন আবার 10 মিনিট তোমাকে ওয়েট করতে হবে। ওই 10 মিনিট বসে বসে আমরা প্রেজেন্টেশনটা রেডি করবো। ওকে, দেন 10 মিনিট পরে জয়েন করে অবশ্যই প্রেজেন্টেশনটা দিব, এই যেটা চাইল্ড লেবার নিয়ে। আচ্ছা, নাও উইল ডু দ্য গ্রামার সেকশন। এখন আমরা একটু গ্রামার করবো, সবাই একটু খাতায় লিখি। অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ। সো রাইট ইট ডাউন, অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারোগেটিভ। আমরা হচ্ছে আজকে অ্যাসারেটিভ বর্ণনামূলক থেকে আমরা ইন্টারোগেটিভ কোশ্চেন করব, কিছু রুলস দিয়েছে, এবং দেন ইউ হ্যাভ টু ডু দা এক্সারসাইজ, কিছু এক্সারসাইজ করবো। আচ্ছা, সো লিখেছি, তাহলে রুল নাম্বার 1 আমরা যদি দেখি। আচ্ছা, এটার তো অর্থের পরিবর্তন হবে না, এটা মেইন একটা বিষয়। অর্থের পরিবর্তন না করে অক্সিলারি ভার্ব যদি টু বি যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে হলে নিচের স্ট্রাকচার অনুসরণ করতে হবে। মানে স্ট্রাকচারটা যদি বলি, ভার্ব টু বি প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বাকি অংশ প্রশ্নবোধক। আচ্ছা, আমরা এইভাবে দেখি তাহলে ভালো হয়। অ্যাসার্টিভ, রিনা ইজ আ গুড স্টুডেন্ট। আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ মানে কি, কোশ্চেন করবো একবার। এখন এই সেন্টেন্সটা কি পজিটিভে আছে না? এখন সেন্টেন্সটা যদি পজিটিভে থাকে আমাদের বিপরীত করতে হবে, এটাকে করব নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। আবার বলছি, যদি সেন্টেন্সটা পজিটিভ থাকে তাহলে আমাদেরকে ইন্টারোগেটিভ বলবো কি, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। তাহলে ইজটা আগে চলে আসবে এবং ইজের সাথে নট দিব। ইজেন্ট রিমা আ গুড স্টুডেন্ট? রিমা ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, এটা পজিটিভ, এবং এটাকে ইন্টারোগেটিভ করবো কি, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। ইজেন্ট রিমা আ গুড স্টুডেন্ট? মিসেস রিনা সুলতানা ইজ আ ডিউটিফুল লেডি। তাহলে আমরা কি বলবো, ইজেন্ট মিস্টার রিনা সুলতানা আ ডিউটিফুল লেডি? ওকে, রুল নাম্বার 2। আচ্ছা, এখানে আমরা যদি দেখি, আমরা এগুলো পড়তে গেলে প্রবলেম হয়, আমরা সরাসরি এক্সাম্পল দেখি। দ্য লেডি ওয়াজ নট আগলি, তাহলে এটা কি নেগেটিভ না? তাহলে আমরা যখন কোশ্চেন করব তখন ওটাকে কি করব, পজিটিভ করব। তাহলে পজিটিভ হলে আমরা নট উঠে যাবে এবং ওয়াজটাকে আগে নিব, যেহেতু কোশ্চেন।
Was the lady ugly? Was the lady ugly? Roxana is not a doctor. তাহলে যেহেতু নটটা উঠে যাবে, is Roxana a doctor? Is Roxana a doctor? প্র্যাকটিস করবো। দেন 3, এটা হচ্ছে অক্সিলারি বিহীন বাক্য যদি থাকে, যেরকম দেখো অক্সিলারি কি এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, এগুলো কিচ্ছু নাই। হি হেল্পড দ্য পুয়ার, এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে? নাই। এবার কোন টেন্স মাথায় রাখবো, এটা কোন টেন্স? সবাই বলে এটা কোন টেন্স? হুইচ টেন্স ইজ ইট? পাস্ট টেন্স, তাই না? কি দেখে বুঝলাম? এই যে হেল্প, Past হেল্পড, tense. ইডিং। তাহলে অবশ্যই যেহেতু অক্সিলারি ভার্ব নাই, আমরা জানি ডু, ডাজ অথবা ডিড আনবো। তাহলে ডিড হচ্ছে পাস্ট টেন্সের জন্য। তাহলে এটা যেহেতু পজিটিভ, আমরা নেগেটিভ করবো। ডিডেন্ট হি, তখন আর হেল্পড হবে না, তখন হবে হেল্প। ডিডেন্ট হি হেল্প দ্য পুয়ার? ডিডেন্ট হি হেল্প দ্য পুয়ার? মাই মাদার লাভস মি, তাহলে এটা হচ্ছে কি টেন্স? প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। মাই মাদার লাভস মি। তাহলে যেহেতু থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, আমাদেরকে ডাজ আনতে হবে। ডাজ, দেন ডাজেন্ট মাই মাদার লাভ মি? ডাজেন্ট মাই মাদার লাভ মি? আমার মাকে, আমার মাকে আমাকে ভালোবাসে না। 4, জুয়েল নেভার টেলস আ লাই। আচ্ছা, তাহলে এখানে একটু দেখি, যদি নেভার এবং এনিথিং থাকে, তাহলে ইন্টারগেটিভ করতে হলে নেভারের পরিবর্তে এভার দিব, এবং নাথিং এর পরিবর্তে আমরা এনিথিং দিব। তাহলে নেভারের জন্য কি দিব? এভার, নাথিং, এনিথিং। নেভারের জন্য কি দিচ্ছি? এভার, নাথিং এর জন্য এনিথিং। তাহলে জুয়েল নেভার টেলস আ লাই, তাহলে কি করব? যেহেতু কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, তাহলে আমাদের ডাজ আনতে হচ্ছে। ডাজ জুয়েল এভার টেল আ লাই? তখন কিন্তু এখানে টেলস দেওয়া যাবে না, অনেকে রং করে ফেলে, তাই না? যেহেতু ডাজ দেওয়া আছে, তখন আর এখানে এস আর হবে না। দে হ্যাড নাথিং টু ডু, তাহলে কি হবে? হ্যাড দে, নাথিং এর পরিবর্তে আমরা বলেছি এনিথিং। হ্যাড দে এনিথিং টু ডু? 3 মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলবো, কুইক। তারপরে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, যদি কোনো কারণে কেটে যায় শীতের সঞ্চয় রেখে দিই আমরা। Means with examples or only the অন, rules? না না, নো নিড টু রাইট ডাউন রুলস, অ্যাকচুয়ালি রুলস পড়লেও অনেক সময় মাথায় থাকে না, জাস্ট এক্সাম্পলটাই মাথায় রাখবো। সো রাইট ডাউন দ্য রুল নাম্বার 1 Okay, ma'am. and then just write down the example, but you have to write down both examples, assertive and interrogative, both. Okay, ma'am. ওকে, I তাহলে got it. মনে থাকবে বেশি। নুহাদ, তাহারিয়ার, আশফাক সব কি হারাই গেলাম নাকি? তাহলে মিসও হারাই যাই, কি দরকার? নুহাদ ভিডিও অন করবো। 6 মিনিট 28 সেকেন্ড আছে, আমরা থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা এখানে থাকবো। ঠিক আছে? আশফাক ভিডিও অন করো তো, আই ওয়ান্ট টু টক উইথ ইউ। আশফাক, হ্যালো আশফাক। আশফাক কথা বলে না, নাহলে এখনই বাবাকে আমি ফোন দিয়েছি। ভিডিও অন করতে হবে আশফাক। আশফাক, তোমার বাবাকে বলো তো 10টার সময় ফোন দিতে আমাকে একটা, আমার ফোন নাম্বার তো আছে মনে হয়। We have 4 minutes left. So আমরা একটু স্ক্রিনশট নিব। আচ্ছা,
একটু দিয়ে নিই আমি সবাইকে। এটাও স্ক্রিনশট নিব, and also we have another two rules. You also take this স্ক্রিনশট, সবাই এটাও নিব। সালমান, টেক এ স্ক্রিনশট। আরেকটা স্ক্রিন দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এখানেও আরেকটু নিয়মটা একটু বুঝাই দিই, তারপর আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি তো সবই। একটু খেয়াল করে স্ক্রিনশট নিব, হ্যাঁ। এই জায়গাটায় হচ্ছে কি, যদি অল, এভরিওয়ান এবং এভরিবডি থাকে, আবার বলছি, যদি অল, এভরিওয়ান এন্ড এভরিবডি থাকে, তাহলে আমরা কি করবো, এগুলোর পরিবর্তে হু দিব। অল রেসপেক্ট এন্ড অনেস্ট ম্যান, তাহলে কি হবে, হু। তারপর এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, তাহলে এটার জন্য ডাজেন্ট আনবো, সিঙ্গুলার যেহেতু। হু ডাজেন্ট রেসপেক্ট এন্ড অনেস্ট ম্যান? এভরিওয়ান কেম টু মি, হু ডিডেন্ট কাম টু মি। ঠিক আছে, যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স, হু ডিডেন্ট কাম টু মি। এভরিবডি লাভস ওয়েল, তাহলে হু ডাজেন্ট লাভ ওয়েল? কে সম্পদ ভালোবাসে না? আর লাস্ট রুল হচ্ছে কি, যদি নান, নো ওয়ান, নোবডি থাকে, তাহলে জাস্ট হু বসাবো, বাকি পুরোটাই ঠিক থাকবে। নো ওয়ান ক্যান ডু দিস সাম, তাহলে হু ক্যান ডু দিস সাম? অথবা এটাও বলতে পারি, ক্যান এনিওয়ান ডু দিস সাম? নান হ্যাজ এভার সিন সাচ আ ফাইন সাইট, তাহলে নানের পরিবর্তে হু হ্যাজ এভার সিন সাচ আ ফাইন সাইট? অথবা বলতে পারি, হ্যাজটাকে আগে নিয়ে আসতে পারি, হ্যাজ এনিওয়ান এভার সিন সাচ এ ফাইন সাইট? নোবডি লাইকস আ লায়ার। আচ্ছা, হু লাইকস আ লায়ার? অথবা আমরা বলতে পারি, ডাজ এনিবডি লাইক আ লায়ার? ঠিক আছে, সো লিখে ফেলবো, তাহলে মনে থাকবে। এটাও লিখবো এবং স্ক্রিনশট নাও, এটার এক্সারসাইজ গুলো করবো। there are 20 sentences। তাহলে এগুলো হচ্ছে, দেখো, 10 মিনিটে যতটুকু করতে পারি, হ্যাঁ। আমি আমার সাধ্য মতো করবো। এখন 10 মিনিটের মধ্যে যদি না করতে পারি, এটা তো আমরা নিজেকে নিজে মেরে ফেলবো না, পারবো? মানে চেষ্টা করবো, আমি বলেছি টাইম নষ্ট করবো না, বা চেষ্টা করবো, হাতের স্পিড বাড়াবো। তাহলে টোটাল এই কি করছি, ইউ হ্যাভ টু ডু দিস এক্সারসাইজ অ্যান্ড দেন রাইট ডাউন এই রুল গুলো। আর তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্টেশন তো মাস্ট দিতেই হবে, ঠিক আছে। এখন তাহলে লিখি, তারপরে যখন চলে যাব তো চলে যাবে। দিস পেজ ইজ ডান, সাদিয়া। মিস এগুলো তো আমরা 4 5-এ পড়ছি। 4 5 লেখা হলেও এটা। আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে, কারণ যখন সবগুলো একসাথে থাকবে, তখন অনেক সময় আমাদের ভুল হয়ে যায়। সবগুলোতে পারি আমরা ট্রান্সফরমেশনে? হ্যাঁ, অ্যাসার্টিভ সোজা না। তাহলে আমরা আগে যারা পারি খুব ভালো, তাহলে খুবই ভালো পণ্ডিত আমরা, তাহলে খুব দ্রুত ওটা কমপ্লিট করে আমরা প্রেজেন্টেশনটা রেডি করি, ঠিক আছে। যে যার লেভেল থেকে আমরা আগায় যাব। সাদিয়া কি সবগুলো ইয়ে নিয়েছি, স্ক্রিনশট নিয়েছি সাদিয়া? আচ্ছা, তাহলে আমরা করে যাব একদম সবগুলো করে, দেন ইফ ইউ ডিড দিস ওয়ান, দেন ইউ হ্যাভ টু রেডি ফর দ্য প্রেজেন্টেশন। তাহলে প্রেজেন্টেশনের জন্য সময় পাবে অনেক, যেহেতু এগুলাতে আমরা পণ্ডিত। আচ্ছা, উইল আই শেয়ার দ্য নেক্সট ওয়ান? এটা শেয়ার করি না, এটা তো শেষ। নাও রাইট ডাউন দিস ওয়ান। So we have only just less than 1 minute. কেটে গেলে আমরা কিন্তু লেখা কমপ্লিট করতেই থাকবো।